السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سارہ زمان اور میں ہوں ثاقب الاسلام۔ امریکی صدر آج ایران جوہری معاہدے سے متعلق ایک اہم فیصلہ کریں گے۔ تفصیلات آج کے شو میں۔ پروگرام میں اور بھی بہت کچھ شامل ہے۔ شروع کرتے ہیں ویو 360۔ امریکی محکمہ خارجہ میں ایک سال سے اہم اسامیاں خالی کیوں؟ کلیئرٹی جب آئے گی کہ وہ معاملہ کس طرف جائے گا یا کس طرح کی نئی فگریشن بنے گی، اس سے میرا خیال ہے زیادہ واضح ہوگی۔ ریپ کا شکار ہونے والے سالوں بعد بھی کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ اور انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے ہالی ووڈ ہائی لائٹس۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اہم ترین اتحادی ملک برطانیہ کا دورہ، جس کی کئی ماہ سے تیاری کی جا رہی تھی، منسوخ کر دیا ہے۔ صدر نے ٹویٹر پر کہا کہ انہیں یہ بات پسند نہیں آئی کہ اوباما انتظامیہ نے برطانیہ کے ایک لندن کے انفیکٹ ایک بہت اچھے علاقے میں بہت زبردست قسم کا جو سفارت خانہ تھا اس کو بیچ دیا کوڑیوں کے دام، اور اس کے بعد ایک ایسے علاقے میں سفارت خانہ خریدا جو کہ بہت اچھا نہیں ہے، اور اس عمارت کا افتتاح کروانے کی توقع صدر ٹرمپ سے رکھی گئی۔ تو لیکن جو سفارت خانہ ہے اس کی ویب سائٹ کے مطابق یہ فیصلہ اوباما انتظامیہ نہیں بلکہ بش انتظامیہ نے کیا تھا۔ لیکن دوسری جانب لندن میں بہت سے جو اراکین پارلیمان ہیں وہ صدر ٹرمپ کے دورے کی پہلے ہی مخالفت کر رہے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ صدر کے متنازع بیانات کو دیکھتے ہوئے صدر کو لندن میں اور برطانیہ میں خوش آمدید نہیں کہا جا سکتا، اور اب ٹویٹر پر بھی بہت سے اراکین پارلیمان نے صدر ٹرمپ کے اس فیصلے کو ان کے حق میں بہتر قرار دیا ہے۔ دوسری جانب یورپی رہنما صدر ٹرمپ کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ ختم نہ کریں۔ صدر نے اکتوبر میں اس کی تصدیق کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور اب اس بارے میں متوقع ہے کہ صدر بہت جلد کوئی اعلان کریں گے۔ مزید تفصیلات کے ساتھ امان اظہر ہمارے ساتھ ہیں۔ امان، یہ بتائیے گا کہ کیا اعلانات متوقع ہیں صدر ٹرمپ کی جانب سے ایران کے جوہری معاہدے کے متعلق؟ جی، آج واشنگٹن میں ایران جوہری معاہدے کے حوالے سے خاصا اہم دن ہے، کیونکہ آج ہی صدر ٹرمپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ جو ایران جوہری ڈیل ہے اس کی توثیق کریں گے یا نئی پابندیوں کا اعلان کریں گے یا اس کے علاوہ کوئی اقدامات کریں گے۔ یہ واشنگٹن کے لیے آپ سمجھیے کہ ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے، کیونکہ ایک جانب اس کے اتحادی ہیں جیسے سعودی عربیہ، اسرائیل، جو کہ اس حق میں ہے کہ ایران کے خلاف سخت اقدامات کیے جائیں، جبکہ دوسری جانب جیسے آپ نے کہا یورپی اتحادی ہیں جو اس معاہدے کو جاری رکھنے کے حق میں ہے۔ تو اسی حوالے سے اس سے پہلے کہ گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں، ایک رپورٹ دیکھتے ہیں جو شروع ہوتی ہے ایرانی وزیر خارجہ کے برسل آمد اور اس موقع پر ہونے والے احتجاج سے۔ برسلز میں یہ مظاہرین ایران میں حالیہ دنوں ہونے والے احتجاج کے شرکاء سے اظہار یکجہتی کے لیے ایرانی وزیر خارجہ محمد جواد ظریف کے دورے کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری جانب یورپی یونین کے دفتر پہنچنے پر یورپی ممالک کے نمائندگان نے ایرانی وزیر خارجہ کا گرم جوشی سے استقبال کیا، جو ایران جوہری معاہدے کے حق میں ہے۔ یہ معاہدہ اپنے بنیادی مقاصد پورے کر رہا ہے، جس کا مطلب ہے ایران کے جوہری پروگرام پر نظر رکھنا اور محتاط انداز میں نگرانی کرنا۔ برطانوی وزیر خارجہ بورس جانسن نے کہا کہ ایران کے مشرق وسطی میں دیگر اقدامات سے جوہری معاہدہ متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ We should focus on what Iran can do to help resolve the appalling crisis. یورپی ممالک کی میٹنگ ایسے وقت ہوئی ہے جب امریکی صدر کو جوہری معاہدے کے مطابق ایران پر سے پابندیاں اٹھانے کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے۔ امریکی سیکرٹری خزانہ اسٹیو منوچن نے جمعرات کو رپورٹر سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اس بارے میں فیصلہ صدر ٹرمپ کریں گے، اور یہ بھی کہ انہیں توقع ہے کہ وائٹ ہاؤس ایران پر نئی پابندیاں عائد کرے گا۔ I am expecting new sanctions on Iran. We continue to look at them. لیکن تجزیہ کار پاولینا آئزووکس کے مطابق امریکہ اور یورپ جوہری معاہدے کو مختلف انداز میں دیکھتے ہیں۔ From the US perspective, امریکہ کو ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام اور خطے میں کارروائیوں کے حوالے سے خدشات ہیں۔ یہ معاملات یورپ کے لیے اتنے اہم نہیں۔ تمام نظریں واشنگٹن پر لگی ہیں، جہاں صدر ٹرمپ ایسا قدم اٹھانے جا رہے ہیں جو ان کی ایک سالہ صدارت میں خارجہ پالیسی کے حوالے سے انتہائی اہم فیصلہ ہوگا۔ جی، یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ امریکی ذرائع ابلاغ میں حکام کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ صدر ٹرمپ امید یہی کی جا رہی ہے کہ صدر ٹرمپ جو ایران پر سے پابندیاں اٹھانے کا فیصلہ ہے اس کو فی الحال برقرار رکھیں گے، جبکہ ایک وہ ٹائم لائن کا یا ٹائم فریم کا بھی اعلان کر سکتے ہیں اپنے یورپی اتحادیوں کے لیے یا کانگریس کے لیے کہ وہ امریکی خواہشات کے مطابق اس معاہدے کو اپڈیٹ کریں، ورنہ امریکہ اس معاہدے سے باہر بھی آ سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ کچھ ایرانی فرمز اور افراد کے خلاف نئی پابندیوں کا اعلان بھی کیا جا سکتا ہے۔ جی امان، تھینک یو فار دیز اپڈیٹس۔ ٹرمپ انتظامیہ کا ایک سال مکمل ہونے والا ہے، لیکن محکمہ خارجہ میں اہم اسامیاں اب بھی خالی ہیں۔
امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹلرسن اصلاحات کے ایک متنازع پروگرام پر عمل پیرا ہیں جس کے تحت وہ ملازمین کی تعداد اور محکمے کا بجٹ کم کرنا چاہتے ہیں، لیکن ناقدین کہتے ہیں کہ اس سے عالمی سطح پر امریکی قیادت اور سفارتکاری کو سخت مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے۔ تفصیلات ندیم یعقوب کی اس رپورٹ میں۔ وزیر خارجہ ریکس ٹلرسن گزشتہ ایک برس سے اپنی وزارت میں اصلاحات لانے کی کوشش میں ہیں، جس پر انہیں سخت تنقید کا سامنا رہا ہے۔ امریکی ذرائع ابلاغ میں آئے روز شائع ہونے والی رپورٹس کا کہنا ہے کہ وزارت میں ملازمین کے حوصلے پستی کا شکار ہیں اور درجنوں اعلیٰ عہدیدار ملازمتیں چھوڑ چکے ہیں یا قبل از وقت ریٹائر ہو گئے ہیں۔ ایک تشویش یہ ہے کہ اب ہمارے پاس وزارت خارجہ میں اعلیٰ سطح پر کافی تعداد میں لوگ نہیں ہیں جو سفارتکاری کے میدان میں اسی طرح کام کر سکیں جس کی اب ضرورت ہے۔ دنیا کے کئی اہم ممالک جیسے جنوبی کوریا، سعودی عرب، ترکی، اردن، قطر اور مصر وہاں امریکی سفیروں کا تقرر تعطل کا شکار ہے، جبکہ امریکن فارن سروس ایسوسی ایشن نے حال ہی میں اپنے ایک خط میں لکھا ہے کہ 60% پیشہ ور سفارتکار وزارت چھوڑ چکے ہیں اور اعلیٰ سطحی وزراء جن کا عہدہ فوج میں 3 اسٹار جنرلز کے برابر ہوتا ہے ان کی تعداد 33 سے کم ہو کر 19 رہ گئی ہے۔ مگر وزارت کی ایک ترجمان نے واضح کیا کہ فارن سروس کے اعلیٰ عہدیداروں کی تعداد 985 ہے اور جب کانگریس 63 اعلیٰ عہدوں پر تقرری کی منظوری دے دے گی تو یہ تعداد تقریباً اسی سطح پر پہنچ جائے گی جو 2016 میں تھی۔ ماہرین کہتے ہیں کہ انتظامیہ سفارتکاری سے زیادہ عسکری پالیسی پر گامزن ہے۔ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے وہ ملٹری اپروچ زیادہ پسند کرتی ہے اور وہ واضح ہے، خاص طور پہ جب آپ دیکھیں افغانستان میں جو انہوں نے 4000 ٹروپس بڑھائے ہیں اور الگ الگ ملکوں میں بھی یہ لوگ ٹروپس بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزارت خارجہ پیشہ ور سفارتکاروں کی تعداد میں 60% کٹوتی کو گمراہ کن قرار دیتی ہے۔ تاہم ایوان نمائندگان میں فارن افیئرز کمیٹی کے چیئرمین ایڈ رویس وزیر خارجہ کے کٹوتی کے پروگرام کے بارے میں فکر مند ہے۔ وزارت کے مرد و خواتین کو انتظامیہ کی پالیسیوں پر عمل درآمد اور قومی سلامتی کی اہم ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے ایک بااثر کمان کی ضرورت ہے۔ حال ہی میں وزیر خارجہ کے نام اپنے ایک خط میں فارن افیئرز کمیٹی نے اس سال کے اوائل سے لے کر 100 سے زائد اعلی افسران کے اخراج پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور کئی سابق امریکی سفارتکار محکمہ خارجہ میں اعلیٰ سطحی وزراء اور سفارتکاروں کی تعداد میں کمی پر فکر مند ہیں، مگر واشنگٹن میں کچھ تجزیہ کار وزیر خارجہ کے اقدامات کو منفی پیرائے میں دیکھنے سے گریزاں ہیں۔ یہ ابھی کہنا قبل از وقت ہے، یہ اچھا ہے برا ہے، کس کے لیے فائدہ ہوگا کس کے لیے نہیں ہوگا، لیکن جو بات بالکل واضح ہے کہ ایک فرق اپروچ ہے اور ایک فرق اپروچ میں میرے نزدیک کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی کلیئرٹی جب آئے گی کہ وہ معاملہ کس طرف جائے گا یا کس طرح کی نئی فگریشن بنے گی، اس سے میرا خیال ہے زیادہ واضح ہوگا۔ یہاں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں اس وقت ہزاروں لوگ کام کر رہے ہیں اور اس سے کہیں زیادہ دنیا بھر کے سفارت خانوں میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ایک تازہ رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال کے دوران جو فارن سروس انٹری کا ٹیسٹ ہے اس میں 33% کمی دیکھی گئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ امریکی جو دلچسپی رکھتے ہیں وزارت میں ملازمت کرنے میں ان کی تعداد میں کمی دیکھی گئی ہے۔ ندیم یعقوب، اردو VOA، واشنگٹن۔ امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل جیزر بوٹل نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات میں تناؤ وقتی ہے اور امریکہ پاکستان کے اندر ایک طرفہ کارروائی کا ارادہ نہیں رکھتا۔ ISPR کی طرف سے جاری ہونے والی معلومات کی تفصیلات آپ پڑھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں پاکستان سمیت دنیا بھر سے خبروں کا سلسلہ ہر وقت جاری رہتا ہے، اور ریپ کے جرم کے لیے ذمہ دار محرکات اور اس کے متاثرین کی نفسیاتی اور جذباتی بحالی، اس پر بات کریں گے پروگرام میں آگے چل کر۔ پہلے دیکھتے ہیں کہ دنیا کے مختلف حصوں میں پچھلے کچھ گھنٹوں کے دوران ہونے والے کون سے اہم واقعات تھے ہمارے ورلڈ ویو میں۔ بھارت نے 31 سیٹلائٹ سے لدے راکٹ کو کامیابی سے خلا میں بھیج دیا ہے۔ سیٹلائٹس میں مختلف ممالک کے 2 موسمیاتی، 25 نینو سیٹلائٹس اور 3 مائکرو سیٹلائٹس شامل ہیں۔ وکی لیکس کے بانی جولین اسانج کو ایکواڈور کی شہریت دے دی گئی ہے۔ جولین اسانج نے 5 سال قبل سویڈن میں زیادتی کے مقدمے سے بھاگنے کے بعد سے برطانیہ میں ایکواڈور کے سفارت خانے میں پناہ لے رکھی تھی۔ برطانیہ ایکواڈور کی جانب سے جولین کو سفارتکار کی حیثیت دینے کی درخواست مسترد کر چکا ہے۔ ایسٹ چائنا سی میں حادثے کے بعد جلنے والا ایرانی بحریہ کا آئل ٹینکر تیرتا ہوا جاپان کی سمندری حدود میں داخل ہو گیا ہے۔ آئل ٹینکر کی آگ پر قابو پانے کے لیے آگ بجھانے والے 14 جہاز کام کر رہے ہیں، جبکہ عملے کے 32 افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ سعودی
सऊदी अरब में एक प्राइवेट कंपनी ने सिर्फ खवातीन के लिए खोले जाने वाले कार शोरूम का इफ्तिताह किया है। शोरूम के अमले में सिर्फ खवातीन को शामिल किया गया है, ताहम इफ्तिताही तकरीब में मर्द नुमाया रहे। पाकिस्तान के शहर कसूर में ज़ैनब साहने के बाद हालात आहिस्ता आहिस्ता मामूल की जानिब तो लौट रहे हैं, लेकिन इस वाक़े ने बच्चों के साथ होने वाले एक घिनौने जुर्म के बारे में लोगों को बात करने पर मजबूर ज़रूर कर दिया है। आज इसी मौजू पर कुछ मालूमात हम हासिल करेंगे न्यूयॉर्क में माहिर नफ्सियात डॉक्टर रिहाना लतीफ़ से। डॉक्टर रिहाना, वेलकम टू व्यू 360। बच्चों के साथ ऐसा जुर्म करने की और करने वाले की सोच और हरकत के लिए ज़िम्मेदार कौन है, फ़र्द या मुआशरा? फ़र्द, मुआशरा, दोनों। अगर आप इसको थोड़ा एलैबोरेट आप करना चाहें तो। जी, फ़र्द अगर ऐसे काम करते हैं, जो अफराद ऐसे काम करते हैं, वो ज़्यादातर ख़ुद अब्यूज़ हुए हुए होते हैं और उनका अब्यूज़ जो है वो अग्रेशन में टर्न वो होता है कि वो दूसरे को अग्रेशन में ले लेते हैं और ये साइकिल चलती रहती है और ये साइकिल चलती रहेगी जब तक इंसान एक ऐसे बंदे को पैदाइश नहीं दे जो इन बातों से बल्द हो। अगर बंदे को आपने अब्यूज़ किया है तो वो आगे चलकर वो अब्यूज़ की साइकिल को कंटिन्यू रखेगा। जो बंदा वही करता है जो वो सीखता है और वो वही सीखता है जो उसको उसके माँ बाप या उसका मुआशरा सिखाता है। तो जिन लोगों को मैंने देखा है जो अब्यूज़ हुए हैं वो ज़्यादातर आगे चल के अब्यूज़ करते हैं क्योंकि उनको बहुत एंगर होता है अपने अब्यूज़ का, उनको बहुत लेकिन इस किस्म के जो रेप के जो इंसिडेंसेस होते हैं वो मुआशरे में इस वजह से भी होते हैं कि लोग जो हैं वो इन चीज़ों को समझते हैं कि मर्द जो है वो कुछ करके ख़त्म कर सकता है, लेकिन औरत के हाथ में ये हथियार नहीं है कि वो अपने आप प्रोटेक्ट कर सके। आपने बात की कि फ़र्द इसका ज़िम्मेदार है और मुआशरा इसको बढ़ावा देता है अपने उसके अगर जो फ़र्द है उसके साथ हुआ, लेकिन इसमें दीन की अगर बात की जाए तो दीन से लगाव या इससे दूरी का इसमें क्या किरदार है? अक्सर इस बहस में दीन ज़रूर आता है। देखिए, दीन जो है वो इंसान को इंसानियत सिखाता है, एक दूसरे की मोहब्बत सिखाता है। अगर इंसान दीन को छोड़ के और ये समझे कि सिर्फ दीन का मतलब है कि हम अपने दीन को प्रमोट करें, तो उसके साथ दीन के प्रमोशन के साथ हमको अपने वर्च्यूज़ देना पड़ते हैं। वर्च्यू के अंदर हमारे को ऑनेस्टी चाहिए, हमारे को मोहब्बत चाहिए, काइंडनेस चाहिए। जो वर्च्यूज़ अगर हम छोड़ के दीन का नाम लेके आगे बढ़े कि भाई हम लोग मुसलमान हैं और हम जाके उस कंट्री को इन्वेट करते हैं और फिर उस कंट्री में जाके हम रेप करते हैं, हम उस कंट्री में जाके, ये सिर्फ इस्लाम का ही नहीं, हर दीन के अंदर जिस दीन नहीं बल्कि हर नेशन ने एक दूसरे पर जब बिल्कुल, इसमें अगर आप दीन की बात करें तो इसमें कड़ी सज़ाओं का भी जिक्र है। दीन तो इसके बारे में सख्त मौक़िफ़ भी रखता है, तो क्या कड़ी सज़ाओं से ऐसे जराइम का खात्मा हो सकता है? क्योंकि ये कड़ी सज़ाएं इस चीज़ का हल नहीं है, इंसानियत सिखाना असल मकसद है। अगर जंग में लोग रेप करते हैं या बग़ैर जंग के रेप करते हैं, ये रेप का जो प्रोसेस है ये अग्रेशन है और ये अग्रेशन जो है या तो ये मुआशरे से सीखता है इंसान अपने घर से। ये अग्रेशन हर इंसान में हो सकता है अगर उसको बढ़ाया जाए। इंसानियत हर इंसान में हो सकती है, उसको बढ़ाई जाए। अगर इंसान एक चीज़ को बढ़ाएगा, वो किस चीज़ को बढ़ाने की कोशिश करता है वो डिपेंड करता है इंसान की अपने एनवायरनमेंट पे या अपनी तालीम पे जो घर वाले देते हैं। अगर घर में आपके अग्रेशन है तो वो अग्रेशन आगे बढ़ता रहेगा, अगर आपके घर में अब्यूज़ है तो वो अब्यूज़ आगे बढ़ता रहेगा। ये एक साइकिल है जो कंटिन्यू कर तो इस साइकिल को कैसे तोड़ा जा सकता है? अब आप एक माहिर नफ्सियात हैं, अगर आपसे मैं ये पूछना चाहूँ कि जो बच्चे और बड़े इस जुर्म का निशाना बनते हैं वो अपनी नफ्सियात पर इसके असरात को कैसे कम कर सकते हैं? ख़ास तौर पर जब इस तरह के जो केसेस होते हैं वो स्पॉटलाइट में आ जाते हैं और फिर उन पर बहुत ज़्यादा बात होती है जिससे नफ्सियाती तौर पर विक्टिम पर असर ज़्यादा पड़ता है। विक्टिम पे
विक्टिम या तो जो अब्यूज़ हुआ है वो विक्टिम है या वो जो परपेट्रेटर है वो विक्टिम है। विक्टिम से मेरी मुराद ये है कि उनके घर वाले, अब ज़ैनब तो नहीं रही लेकिन उसके घर वाले इस पूरे सिलसिले को देख रहे हैं, स्पॉटलाइट में है, हर रोज़ उनके घर पे मीडिया है, सियासी रहनुमा है, लोग आ रहे हैं, तो वो अब इस सिचुएशन को कैसे कोप कर सकते हैं, वो अपनी नफ्सियात को कैसे उसको जो असर है उसको कम कर सकते हैं? उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जाके कहीं अपनी थेरेपी में या कहीं, हमारे यहाँ तो पता नहीं, मुझे मालूम नहीं है कि वहाँ ग्रुप थेरेपी होती है या वहाँ पे थेरेपी प्रोवाइड करते हैं, या क्योंकि ये उनके लिए बहुत बड़ी ट्रेजेडी है फैमिली के लिए। एक तो ट्रेजेडी है, फिर उनके लिए एक, हमारे मुल्कों में ये चीज़ें होती रही हैं लेकिन कभी मीडिया में नहीं लाई गई। बच्चों के लिए क्या करना चाहिए ख़ास तौर पे? इस ये एक ज़ैनब का जो वाक़या था, एक छोटी सी बच्ची थी वो, और बच्चों के साथ बहुत से और दूसरे केसेस भी सामने आए। कसूर के अंदर ही 200-250 बच्चों का वाक़या एक हुआ जिसमें उनको निशाना बनाया गया। तो अब बच्चों के लिए क्या, क्विकली आप हमें बता दें कि कुछ तदाबीर हमें क्या करनी चाहिए? बहुत ज़रूरी है कि सोशल वर्कर्स या थेरेपिस्ट या एक पूरा ग्रुप इनको हेल्प करे, लोगों को उनकी बातें सुने, नर्सेज हों या डॉक्टर्स हों या जो भी लोग हों जो उनकी बातों, बच्चों की उनके जो फियर्स हैं, जो उनकी जो इमोशनल एंग्जाइटीज़ इससे क्रिएट हो रही हैं, उनको वो सुने और उनको हेल्प करें कि वो इस चीज़ को कैसे डील करना है। क्योंकि ये जो है, जो बंदा जिसने किया है वो तो उनसे तो लोगों को डर लगेगा, लेकिन बच्चे जो हैं उनके जहन में जो एक वहम बैठ जाएगा और एक डर बैठ जाएगा, वो बहुत सालों तक कम नहीं हो सकता, क्योंकि इस उम्र में जो फियर्स आ जाते हैं कभी कभी, वो बहुत बहुत देर तक इंसान के जहन से नहीं निकलते। बिल्कुल, बच्चों को प्रॉपर अटेंशन और उनको वक्त दिया जाए, ना सिर्फ वाक़या होने से बाद बल्कि पहले भी। हर अडल्ट पे ये फ़र्ज़ है कि वो उनसे उनके फियर्स के बारे में पूछे या उनके बारे में पूछे कि वो किस तरह हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि हर बच्चा डिफरेंटली हैंडल करेगा। बिल्कुल डॉक्टर रेहाना, बिल्कुल, और ये बच्चों के साथ जो कम्युनिकेशन है बहुत ज़रूरी है। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर रेहाना लतीफ़। नो प्रॉब्लम। 20 साल कबल कोसोवो की जंग में रेप होने वाली हज़ारों ख़वातीन जिस कर्ब से गुजरी, उसे बाकायदा तस्लीम करने और उन्हें हर्जाना अदा करने का आगाज़ बिलाखिर इस माह से हुआ है। लेकिन अब तक चंद ही अफराद को इस जुर्म की सज़ा मिली है और शर्मिंदगी के बायस बहुत सी ख़वातीन इस जुर्म के बारे में बात करने से आज भी कतराती हैं। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। वो हमें एक खाली मकान में ले गए, बगैर खिड़कियों और दरवाजों वाले घर में। उन्होंने मुझे और मेरी बहन को एक कमरे में डाल दिया। हॉल में हमने एक और औरत को और एक दूसरे कमरे में 2 और औरतों को देखा। मैं अपने शौहर को चिल्लाते हुए सुन सकती थी क्योंकि वो उसे एक लोहे के पोल से मार रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं अपने शौहर के पास जाऊं या बहन के पास। मेरी बहन मेरे सामने ही थी। वो ये कहती है और इसके बाद रोना शुरू कर देती है। दरिता, जो कि इनका असल नाम नहीं, और इनकी बहन उन अंदाजन 20,000 औरतों में से हैं जिन्हें कोसोवो की जंग के दौरान सर्बिया के फौजियों ने जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। दरिता ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि ज्यादती के बाद उनका बच्चा जाया हो गया और उनके शौहर मार्च से पैदा होने वाले सेहत के मसाइल के बायस चंद साल बाद फौत हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा में कोसोवो की सफीर ने इस इशू को सामने लाने में मदद दी। अगर हमेशा नहीं तो अक्सर इन मुतासरीन को अपने कंधों पर सिर्फ तकलीफ नहीं बल्कि शर्म का बोझ भी उठाना पड़ा। दरिता के मुताबिक उनके खानदान में चंद करीबी लोगों के अलावा किसी को उन पर गुजरने वाली मुसीबत का इल्म नहीं। मैं तो जी ही ना पाती तमाम मनफी रवैयों तासुब के साथ। अगर किसी को पता चल जाए तो आप तो किसी का सामना भी नहीं कर सकते। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक ना तो यूएन एडमिनिस्ट्रेशन और ना ही कोसोवो में यूरोपियन यूनियन रूल ऑफ लॉ मिशन ने अब तक किसी मुजरिम को इसके किए की सजा दी है और 18 सालों के बाद अब बहुत कम सबूत बाकी बचा है। तो हम जस्टिस सिस्टम में इस्लाहात का मुतालबा कर रहे हैं जो कि सामने आने वाले गवाहों को हिफाजत और सपोर्ट फराहम करेगा। जिनसी तशद्दुद की एक सर्वाइवर के तौर पर दरिता को इस माह से 230 यूरोज माहाना हर्जाना मिलना शुरू होगा। वो इससे खुश हैं कि अब उन्हें भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, लेकिन वो अब भी एक और तरह की मदद की भीख मांग रही हैं।
जज्बाती और नफ्सियाती मदद की भीख। अगर हमें लाखों भी मिल जाएं तो हमारे साथ जो हुआ वो तमाम उम्र हमारे साथ रहेगा। वो हमारी रूहों पर नक्श हो चुका है, क्योंकि उसे हमारे जहनों से मिटाया नहीं जा सकता। तारीख तो तारीख ही है। और अमेरिकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पाकिस्तानी कॉमेडियन कुमैल नंजानी ने कामयाबी का एक और झंडा गाड़ा है। कल रात क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में उनकी फिल्म द बिग सिक को बेस्ट कॉमेडी फिल्म का अवार्ड मिला। इस फिल्म का स्क्रीन प्ले उन्होंने अपनी बीवी एमिली गॉर्डन के साथ मिलकर लिखा था और ये उनकी ज़ाती ज़िंदगी पर मबनी एक फिल्म थी। Happy that our movie is coming out in a year where Hollywood is having a lot of difficult conversations with itself, and we're amplifying voices that have been silenced for too long. And I think as men, we've been talking for centuries. It's time for us to shut up, listen, and amplify. Thank you. कंग्रेचुलेशंस कुमैल। और बेहतरीन संजीदा फिल्म का अवार्ड मिला शेप ऑफ वाटर को। ये मैंने भी देखी है, बहुत ज़बरदस्त फिल्म है। लेकिन गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स की तरह कल रात भी गैरी ओल्डमैन और ने फिल्म द डार्केस्ट आवर और फ्रांसिस मैकडॉर्मंड ने फिल्म 3 बिलबोर्ड्स में बेहतरीन मरकजी किरदार अदा करने पे अवार्ड्स हासिल किए। बिल्कुल, और यही फिल्में गोल्डन ग्लोब्स में भी छाई रहीं। गोल्डन ग्लोब्स की अवार्ड की तकरीब जो थी वो टीवी लेजेंड अदाकारा ओपरा विनफ्री की वजह से भी बहुत यादगार रही, क्योंकि उनकी मुतासर कुन तकरीर के बाद लोग चाहते हैं कि अब वो अगले सदारती इलेक्शन में हिस्सा लें। बिल्कुल, लेकिन सवाल यह है कि ओपरा क्या चाहती हैं। वैसे इस वक्त वो एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू में बड़ी मसरूफ़ हैं। वो क्या है, आइए देखते हैं हॉलीवुड हाइलाइट्स में। कैलिफोर्निया की मडस्लाइड्स ने जो तबाही फैलाई उसे सेलिब्रिटीज भी ना बचे। ओपरा विनफ्रे ने सोशल मीडिया पर अपने फैंस को दिखाया कीचड़ में डूबा अपने घर का हिस्सा। ओपरा ने बताया कि उनके पड़ोसियों के घरों को इससे भी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। मिट्टी के तोदे गिरने से कम 17 लोग हलाक हो चुके हैं। उस इलाके में रहने वाले सेलिब्रिटीज जैसे एलन डिजेनेरेस और रॉब लो ने ट्विटर पर मुतासरीन की हिम्मत बढ़ाई है। अमेरिका में मर्दों और खवातीन की तनख्वाह में फर्क क्यों है, ये सवाल यहाँ अक्सर उठाया जाता है। अब इसका जवाब चाहती है एक्ट्रेस मिशेल विलियम्स। मिशेल को जब पता लगा कि फिल्म ऑल द मनी इन द वर्ल्ड के कुछ सीन दोबारा शूट करने के उन्होंने लिए रोज के सिर्फ $80, जबकि मार्क वॉलबर्ग ने लिए $1.5 मिलियन, तो वो खामोश न रह सकी। मिशेल विलियम्स ने यहाँ तक कहा कि फिल्म के लिए अगर जरूरत पड़ती तो वो मुफ्त में भी काम करने को तैयार थीं। ट्विटर पर उनकी हिमायत में बहुत सी आवाजें उठ रही हैं, लेकिन क्या मिशेल को बेहतर पेचेक भी मिलेगा? That is the $1.5 million question. अमेरिका के साबिक सदर बराक ओबामा व्हाइट हाउस में ना सही लाइमलाइट में अब भी हैं, और अब वो हमें दिखाने वाले हैं अपने डांस मूव्स। कहाँ? नेटफ्लिक्स के नए टीवी शो माई नेक्स्ट गेस्ट नीड्स नो इंट्रोडक्शन में। इस शो के होस्ट है डेविड लेटरमैन, जो खुद भी एक लंबी ब्रेक के बाद टीवी पर लौट रहे हैं। 6 एपिसोड की इस सीरीज में ओबामा होंगे पहले मेहमान, और फहरिस्त में ऐसे कई नाम हैं who really do not need any introduction, जैसे जॉर्ज क्लूनी और मलाला यूसुफज़ई। जल्द ही एक्ट्रेस ग्विनेथ पैल्ट्रो के घर एक बार फिर शहनाई बजने वाली है। ग्विनेथ और टीवी के राइटर प्रोड्यूसर ब्रैड फाल्चुक ने मंगनी जो कर ली है। ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर अपने मंगेतर के साथ फोटो पोस्ट करके इस नए रिश्ते का ऐलान किया। ग्विनेथ ने इससे पहले म्यूजिक बैंड कोल्डप्ले के सिंगर क्रिस मार्टिन के साथ शादी की थी, जो 13 साल चली। शुचि जैन, उर्दू VOA। और ये था हमारा आज का व्यू 360। फीडबैक के लिए आइए facebook.com/VO Urdu के पेज पर। साकिबुल इस्लाम और सारा ज़मान को आज के लिए इजाज़त दीजिए। हैव अ नाइस वीकेंड।